اگر تم اپنی جماعتوں میں اختلاف، اپنی امت میں، ملت میں اختلاف کا خاتمہ چاہتے ہو تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، لازم پکڑو، رسول اکرم کے نقش قدم پر چلو، تمہارے سارے اختلافات، یہی اللہ کا قول اور پیارے رسول کا حکم اور فیصلہ آپ کے سارے اختلافات کو مٹا کر کے رکھ دے گا۔ اور ہوا ہے ایسا۔ رسول اکرم کے انتقال اور اس دنیا سے جانے کے بعد جب انصار و مہاجرین آپس میں لڑ گئے، قریش لڑنے لگے کہ آپ کا جانشین اور خلیفہ کون ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کا ایک قول لے کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا الائمۃ من قریش، آپ کا جانشین اور خلیفہ قریش خاندان سے ہوگا۔ سارے صحابہ کرام نے اپنے سر تسلیم کو پیارے رسول کے اس فرمان کے آگے جھکا دیا اور سرنڈر ہو گئے۔ سارا اختلاف ان کا پیارے رسول کے اس حکم کے آگے ختم ہو گیا۔ اگر آج امت اپنی اس گروہ بندیوں کو، افتراق کو، انتشار کو، جماعتی انتشار کو اور یہ ٹولوں میں بٹے ہوئے افتراق اور فرقہ بندیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ پیارے رسول کے فیصلے اور ججمنٹ کو اپنا آخری فیصلہ مان لینا چاہیے۔ بہت واضح انداز میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ویسلموا تسلیما۔ آج ہماری دنیا کی زندگی میں، مومنانہ زندگی میں، ایمانی زندگی میں مسائل آ جائیں، اختلاف آ جائے، پیارے رسول نے کہا تھا کہ سترون من بعد اختلافا کثیرا، میرے بعد بہت سارا اختلاف دیکھو گے، جتھوں میں، گروہوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے۔ کہ ان اختلافات سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اگر تم اپنی جماعتوں میں اختلاف، اپنی امت میں، ملت میں اختلاف کا خاتمہ چاہتے ہو تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، لازم پکڑو، رسول اکرم کے نقش قدم پر چلو، تمہارے سارے اختلافات، یہی اللہ کا قول اور پیارے رسول کا حکم اور فیصلہ آپ کے سارے اختلافات کو مٹا کر کے رکھ دے گا۔ اور ہوا ہے ایسا۔ رسول اکرم کے انتقال اور اس دنیا سے جانے کے بعد جب انصار و مہاجرین آپس میں لڑ گئے، قریش لڑنے لگے کہ آپ کا جانشین اور خلیفہ کون ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کا ایک قول لے کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا الائمۃ من قریش، آپ کا جانشین اور خلیفہ قریش خاندان سے ہوگا۔ سارے صحابہ کرام نے اپنے سر تسلیم کو پیارے رسول کے اس فرمان کے آگے جھکا دیا اور سرنڈر ہو گئے۔ سارا اختلاف ان کا پیارے رسول کے اس حکم کے آگے ختم ہو گیا۔ اگر آج امت اپنی اس گروہ بندیوں کو، افتراق کو، انتشار کو، جماعتی انتشار کو اور یہ ٹولوں میں بٹے ہوئے افتراق اور فرقہ بندیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ پیارے رسول کے فیصلے اور ججمنٹ کو اپنا آخری فیصلہ مان لینا چاہیے۔ ایمان بھی سلامت رہے گا، پیارے رسول کے ججمنٹ اور فیصلے اور اقوال و ارشادات کو آخری اتھارٹی ماننے کے بعد ہمارے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آج دنیا میں کوئی کسی امام کو مانتا ہے، کوئی کسی امام کو مانتا ہے، کوئی کسی امام کو مانتا ہے، اور اگر اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو یہ کہہ کر کے نکل جاتا ہے کہ یہ میرے امام کا فتویٰ اور فیصلہ ہے، پیارے رسول کی حدیث پاک کو ٹھکرا کر کے اپنے امام کے اجتہاد پر عمل کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ بتاؤ، اگر چاروں ائمہ بڑے بڑے بیٹھے ہوں اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر بیٹھی ہو
चारों इमाम किसी एक राय पर मुत्तफिक हो, रसूल अकरम की राय अलग हो, तो क्या एक मुसलमान रसूल अकरम के वजूद के साथ उन चारों इमामों की बातों को मानेगा? मानना चाहिए, कतई नहीं मान सकता। सारे चार इमाम नहीं, सारे सहाबे किराम, तबा ताबईन, ताबईन, इमामाने दीन, मुज्तहिदीन, सारे लोग एक तरफ हो जाए और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल एक तरफ हो जाए, तो एक मुसलमान के लिए वाजिब और जरूरी है कि सारे लोगों की बातों को ठुकरा के प्यारे रसूल की बात को माने, आपके फैसले को माने। अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने कहा, अल्लाह के रसूल, कैफा अलिमता अन्नका नबियुन हत्तस्तयक़नता। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला अल हदीस में सहीहा में जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल, आपको पता कैसे चला कि आप हकीकत में अल्लाह के नबी हैं? आपको यकीनी तौर पर इल्म कैसे हुआ? कहा, मैं मक्का के बाज़ इलाकों में था, आसमान से दो फरिश्ते आए। इमाम दारमी में जिक्र किया, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला सहीहा के अंदर जिक्र किया, कहा दो फरिश्ते आए, एक ऊपर था एक नीचे था। दूसरा आसमान वाला ऊपर फरिश्ता पूछ रहा है, हुआ हुआ, ये वही आदमी है? ये वही आदमी है? कहा हाँ हाँ यही है। कहा, इस आदमी को एक पलड़े में और एक पलड़े में एक आदमी को रखो। कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा झुक गया, उसका आसमान की तरफ उठ गया। कहा, इस आदमी के मुकाबले में 10 आदमी को रखो, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा झुक गया। कहा, इस आदमी के मुकाबले में 100 आदमी को रखो, का फिर पलड़ा झुक गया। कहा, इस आदमी के मुकाबले में 1000 को रखो, का फिर पलड़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झुका रहा। कहा, 1 लाख रखो, अगर पूरी उम्मत को रख दो, इंसानियत का रख दो, तो ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का पलड़ा झुका रहेगा। हाँ, अगर एक पलड़े में सारी इंसानियत, सारी उम्मत, और एक पलड़े में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। तो हमने जात को तो माना है, मुसलमानों ने रसूल अकरम की जात को तो माना है, लेकिन बात को नहीं माना, किसी और की बात को माना। यह अहले हदीसों का इम्तियाज है, यह अहले हदीसों की खूबी है कि जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दुनिया और कायनात की सारी जातों पर भारी है, ऐसे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी दुनिया और कायनात की सारी बातों पर भारी है। यह हमारा ईमान है, यह हमारा अकीदा है, और यही असल इत्तिबा की रूह है कि आप जात तो मुशरिकीन मक्का भी मानते थे, जात तो अबू तालिब भी मानते थे, जात तो अबू लहब भी मानता था, जात तो रूसाए कुरैश भी मानते थे, सरदाराने मक्का भी मानते थे। आप आए थे पहाड़ी पर तो क्या कहा था? सारे लोगों ने कहा, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, आपके बारे में हमारा तजर्बा सच्चाई का है, रास्तगोई का है, नेकी का है। जब आपका निकाह हो रहा था खदीजा से, तो अबू तालिब ने रसूल अकरम की जात अतार के हवाले से ऐसे सुनहरे अल्फाज कहे थे जो तारीख के औराक में बड़े सुनहरे और मोटे अल्फाज में दर्ज हैं। कहा था अय्युकुम युहादी मुहम्मदन शरफन व अदलन व नुबला, कि मोहम्मद का मुकाबला शराफत में, अदालत में, शजाअत में, दियानतदारी में कौन कर सकता है? ये अबू तालिब के अल्फाज थे। तो आज हमारे मुसलमान भाई प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाँ जात के एतबार से तो मानते हैं, लेकिन जब आपकी बात मानने की बारी आ जाए तो वहां अपने इमाम के कौल के आगे रसूल अकरम की बात को ठुकरा देते हैं। ईमान का तकाजा ये नहीं है, ईमान का तकाजा ये नहीं। अल्लाह ने कहा, अपने 3-4 मकामात पर सिर्फ अल्लाह जल्ला शानहू ने कसम खाई है, और उन्हीं में से एक मकाम यह भी है, का फला व रब्बिका, तुम्हारे अल्लाह की, तुम्हारे रब की कसम है मोहम्मद, ला युमिनून, अपने इख्तिलाफी मसाइल में आपको अपना फैसल मानने वाले, आपको अपना जज ना मानने वाले, आपके फैसले को तस्लीम ना करने वाले हकीकत में कभी मुसलमान नहीं हो सकते। यह हमारे ईमान का तकाजा है और यही नजात का रास्ता। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल ख़ियरा, जब प्यारे रसूल की बात आ जाए, प्यारे रसूल का हुक्म आ जाए, प्यारे रसूल का कौल आ जाए, प्यारे रसूल का इरशाद आ जाए, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ जाए, तो फिर ऐसी सूरत में हमें इस बात का हक और इस बात का इख्तियार हासिल नहीं है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को ठुकराएं। आपके फैसले के बाद, आपके जजमेंट के बाद
کہا جو رسول اکرم کی مخالفت کریں گے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، یہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، صحیح قول رسول، صحیح سنت رسول، صحیح ارشاد رسول ثابت ہو جانے کے بعد آپ کے امر اور آپ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ، کہ اللہ رب العالمین کا کوئی فتنہ انہیں شکار بنا لے یا دردناک عذاب کا وہ شکار نہ ہو جائے۔